প্রথমে হচ্ছে পয়েন্ট। পয়েন্ট কি? A point is a mark of position. The point has no dimension. Okay, point has no dimension. A point has no length, breadth or thickness. That is, a point has no ওকে, এটা হচ্ছে পয়েন্ট। পয়েন্টকে কিভাবে ডিনোট করা হয়? এই এর মানে পুটলি দিয়ে এ ইজ আ পয়েন্ট। ওকে, এভাবে পয়েন্টকে আমরা ডিনোট করি। দেন লাইন সেগমেন্ট। এই দুটো পয়েন্ট থাকবে এ অ্যান্ড বি। এই দুটো পয়েন্টকে আমরা যদি কানেক্ট করি, if we connect to point, then this is denoted by this AB is a line segment. Part of straight line. Part of a straight line. The straight path from A to B, আরো লিখতে পারি the shortest distance. স্যার বলো স্যার কটা হলো এর আগে? এই এটুকুনি, জাস্ট এটুকুনি, এটা লেখা আছে। The line segment is the shortest distance. Why? Because see that from A to B there are so many paths that I can go from A to B. A থেকে B তে আমি বিভিন্ন রকম পাথে যেতে পারি। দিস ইজ অ্যানাদার পাথ। হ্যাঁ, আমরা আরেকটা পাথেও যেতে পারি। বাট বিটুইন অল দিস কাইন্ড অফ পাথ, দ্য লাইন সেগমেন্ট ইজ দ্য শর্টেস্ট পাথ বিটুইন এ অ্যান্ড বি। মনে থাকবে, লাইন সেগমেন্টের কি আছে? অনলি লেন্থ আছে, নো থিকনেস। মনে থাকবে, ইট হ্যাজ অনলি একটু কি only length, no thickness.
So these are এগুলো একদম জিওমেট্রির ফান্ডামেন্টাল কতগুলো জিনিস আমরা প্রত্যেকে এগুলো জানি, অ্যাকচুয়ালি উই নো এভরিওয়ান অ্যাবাউট দিস, বাট হেয়ার আই পয়েন্ট আউট সাম ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট অ্যাবাউট দিস। Everyone we know that what is line, what is point, what is line segment, but here we what we do, right? Just point out the some important point about that. Okay, about this, the line segment. Then ray. A line segment extended infinitely or endlessly in one direction is called a ray. So this is very important, a presentation of ray. This is the ray A B. So this end is the infinite. Okay, so A, the ray has no finite length. ray কোনো length নেই, ray has no finite length. Ray has a length but that is not finite. So AB is the ray. আচ্ছা রিমেম্বার AB স্যার একটু উপরে উঠান। কেন? আমি স্যার না পয়েন্ট আমার লেখা হয়নি না, এই মাত্র জয়েন করলাম। ঠিক আছে, আমি তো এটা পাঠিয়ে দেব, তোরা এখানে আগে দেখে নে দেখি কি লেখাচ্ছি, কারণ আমরা আজকে প্রচুর ছোট ছোট পয়েন্ট আজকে ডিসকাস করব। ছোট 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 প্রচুর পয়েন্ট থাকবে আজকে, ঠিক আছে? সেগুলো একটু দেখ, সবটা নোট করতে হবে না। ডোন্ট নিড টু কপি অল লাইন টু লাইন বিকজ আই শেয়ার দিস হোল পিডিএফ আফটার কমপ্লিটিং দ্য ক্লাস। ইয়েস, কি করে নিবে? স্যার বলছি আপনি ক্লাস নাম্বার কত? আজকের ক্লাস নাম্বারটা আমি ঠিক মনে নেই, আগের যেটা দিয়েছি তার পরেরটা দে, আমার ঠিক খেয়াল নেই এটা কত নাম্বার হচ্ছে। আই থিঙ্ক 30 হবে, 30। স্যার ওর থেকে একটু উপরে। ইয়েস স্যার, ইয়েস আর না। তুই এত কিছু কপি করতে গেলে তো আমি বসে থাকবো নাকি? স্যার একটু নিচে দেখান। আমি তো এই করি। স্যার একটু টানান প্লিজ।
Sir, I have to. See that AB is not equal to BA. মনে থাকবে? In case of ray, AB is not equal to BA, but AB, The direction. yes. See that the image AB means A to B, that is the end. B end is infinite. In this case, B end is infinite, and in that case, A end is infinite. That means AB is not equal to BA. In case of ray, one end is goes to infinity, so in that point of view, AB is not equal to BA when the arrow is going to the B to A. But in that case, if someone write in that way, that is not actually the traditional ways. Ray always goes from left to right, this is the actual ways. But if someone ray এইভাবে লেখে, so AB is equal to BA in that case, because the arrow is going to A to B. মনে থাকবে তাহলে এটা? চলো, next is straight line. Line or straight line. Sir, কোনটা কি? So a line segment extended infinitely or endlessly, endlessly or endlessly. infinitely spelling INFINITLY. ELY. Infinite. স্ট্রেট লাইন মানে হচ্ছে যেটা বোথ এন্ডে ইনফাইনাইট পর্যন্ত গেছে, বোথ এন্ড। A line segment extended infinitely on both sides called line. That means both side a Acha, I asked some question. Send me the answer in the message, online on call message. Give the answer that two straight line intersect in how many points? Two straight lines intersect in how many points? Write the answer. Intersect two lines মানে বলে দেবো আমি,
we explain everything, but just I ask the questions. If anyone know the answer, just tell me in the in call message, known in the meeting, just write it. Question is, the two straight line intersect in how many points? Question is, Shourodeep, right? Two straight lines are intersect in how many point? স্যার আমারটা ঠিক আছে? দেখছি বাবা। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ইন্টারসেক্ট মানে হচ্ছে ছেদ করা, ছেদ করা, বাংলা হচ্ছে ছেদ করা। ছবি আঁকলেই বুঝতে পারবি। টু স্ট্রেট লাইনস আর ইন্টারসেক্ট ইন হাউ মেনি, আচ্ছা এইটা কি লিখেছি লাস্টে, এটা লেখার মানে হচ্ছে we don't know actually the answer is singular or plural. In that case we may write this way, point bracket s, that means the number may be one or more than one. So So actually we are not sure about the singular or plural. yes. So two straight Sir. line, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার বলছি তো লাইনের ওই ডেফিনেশনটা আপনি এর লাইন সেগমেন্ট এক্সটেন্ড ইনফিনিটলি অন বোথ সাইড কল্ড হবে তো নাকি হ্যাঁ কলই হবে? কল। হ্যাঁ স্যার। ওকে স্যার। স্যার আমার অ্যানসারটা ঠিক আছে? কটা লিখেছিস? তিনটে? 1 পয়েন্ট। 1 পয়েন্ট, তাহলে ঠিক আছে। এই যে কটা পয়েন্ট? 3 তে হাফ পড়ে গেছিল। 1 পয়েন্ট। So this is actually a basic question, that two lines intersect in how many points? So 1 point. দুটো straight line intersect করতে পারে, there may not be intersect. There is a case that there may not be intersect, but if they are intersect, they intersect in exactly 1 point. Okay, clear? উপরে উঠাতে গেলে বাবা দেরি হয়ে যাবে, তোমরা একটু তাড়াতাড়ি কপি করবে, বা you may skip this, you may skip to copy the 100% note, because I shared this PDF after completing the class. Okay Pranjal, so you get this whole PDF, so don't need to line copy, but you should copy one or two key notes that may feel important. You may note down one or two key notes if you feel important, but not whole copy line to line. Concentrate the class, try to answer the question. Pranjal, okay, so may I go to the next question? কোশ্চেন কপি করতে গেলে প্রচুর সময় চলে যাবে, তোরা একটু কোশ্চেনের দিকে একটু নজর দে, তারপরে ক্লাসের পরে তোরা কপি করে নিবি, যদি কিছু বাদ যায় সেগুলো স্কিপ করে যাও। আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেন, স্যার আমি আপনার সঙ্গে কপি করছি। three lines are intersect in maximum how many point each other? Three স্যার আপনি lines, ইন্টারসেক্ট কি ইন্টারসেক্ট করেছেন? ও in বাদ চলে গেছে, in হবে, intersects in maximum how many points each other? স্যার আমি অ্যানসারটা পাঠিয়ে দিয়েছি। পাঠিয়ে দিয়েছিস?
Yes, sir. Sir, intersects বানানটা কি? INTERACCTS, ইন্টারসেক্ট হবে, সেক্স হবে না, ইন্টারসেক্ট। কতগুলো পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করলো? 3 পয়েন্ট। 3 points. স্যার আনসারটা ঠিক আছে তো? ওকে স্যার। এর পরের কোশ্চেনটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, 5 লাইন। এবার বলছি 5। স্যার, স্যার আমার ওই অ্যানসারটা পাঠাতে গিয়ে ওই পয়েন্ট বানানটা একটু ভুল হয়ে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, 7 points is the right answer. 7 points. We may try to draw. First is 1 line, second is 2 line, স্যার 7 পয়েন্টস আসছে। 2 line, দাঁড়া ঠিক করে আগে, নাহলে এটা দেখানো একটু ঝামেলা আছে। তো ম্যাক্সিমাম 7টাই হবে।
এ হচ্ছে চারটে, 5টা লাইন। সো নাও উই শো ইট। 1 2 3 4 5 6, বেশি হবে, ওখানে 6টা লাইন হয়ে গেছে নাকি? 1 2 3, না 5টাই, 7টা হচ্ছে না, বেশি হচ্ছে এতগুলো। 10টা, 10টা পয়েন্ট, ঠিক আছে? 10টা স্যার পয়েন্ট। আমার সবটা ছিল। হ্যাঁ, স্যার আমার 7টা এসছে। না দেখ আমার ছবিটা দেখ, এটাই সব থেকে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ পয়েন্টস, এটাই হবে। আচ্ছা, এটা দেখ, it is actually not possible to find any numbers, মানে up to 5 that is not possible to understand, so we may introduce a formula, you may write it. There is a formula is, in that case, 5 into 4 by 2, so that means 10. There is a 3 into 2 by 2, that means 3. There is a 2 into 1 by 2, that means 1. So the formula, what is the formula? Write it. Write the formula. Note. n স্যার একটুখানি ওপরে করুন, আমি সেকেন্ড ফর্মুলা লিখছি। hmm, ইয়েস। n কোপ্লেনার। কোপ্লেনার মানে কি সেটা আমি একটু পরে বলছি। কোপ্লেনার মানে কি, ঠিক আছে? কোপ্লেনার মিন্স, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ কোপ্লেনার? তোরা জানিস কোপ্লেনার মানে? এনিওয়ান? স্যার আপনি যখনটা এন লিখেছেন, এন মানে কি? n মানে এনি নাম্বার, 3 হতে পারে, 4 হতে পারে, 5 হতে পারে, 6 হতে পারে, there may be any number. ওকে, মানে আমি ফর্মুলাতে যে লিখছি n means any number, n coplanar lines can intersect each other in maximum number of points is n into n minus 1 by 2. See that in case of 5 we multiply 5 into 4 by 2. In case of 3 we multiply 3 into 2 by 2. In case of 2 we multiply 2 into 2 by 2. So always dividing by 2 and multiplying n into n minus 1. So 5 lines intersect in 10, so 4 line, so we directly say that 4 lines are intersect at 4 into 4 minus 1 by 2, that means 4 into 3 by 2, that means 6. So we don't need to draw a construction, we directly say that 4 lines intersect in 6 points. স্যার আমি কোপ্লেনার লাইনের মিনিং জানি। আমি যে I already share a note because we should know the basic about this term, that is why I share a note, there is mentioned this line coplanar. I also discussed here coplanar. What is coplanar? Coplanar means all lines lying on a same plane. If two or more lines on the same plane, then that is called coplanar. Okay, লিখে দিচ্ছি আমি।
হ্যাঁ স্যার ইয়েস ওই কোপ্লেনার কোপ্লেনার লাইনের যখন ওই ইন্টারসেক্ট পয়েন্ট যখন ওই কোয়েশ্চেন আসবে তখন কি ওই কোয়েশ্চেনে ওই কোপ্লেনার লাইনটা উল্লেখ করে দেবে? না, coplanars not necessary, there may or may not be present in the question. main হচ্ছে intersect, ঠিক আছে তো? ওকে coplanar not actually present. coplanar line কাকে বলে? what is coplanar line? coplanar line স্যার ওই যে স্যার আপনি ওই যে এই নোটের আগের কোশ্চেনটা যে লিখিয়েছিলেন ওই ফর্মুলাটা, এই ফর্মুলাটা কেমন ভাবে এলো স্যার বুঝতে এই তো পারলাম না। এই যে এটা থেকে ইউজ করে এসছে, you have to remember this. এটা 4/2 যেটা হ্যাঁ কোনটা হলো 5 into 4/2, এই তো 5 into 5 minus 1, 5 into 5 minus 1 by 2. See this, since there is number of line is 5, so that means n is 5. here n equal to কত? n equal to 5. this n is a generalized number, this n, okay? So when the number of line is 5, then you put n equal to 5. when the number of line is 3, you put n equal to 3. when the number of line is 2, you put n equal to 2, and so on. I think clear, Pranjal? Clear now? Yes sir. হ্যাঁ, you should remember this formula. collinear নয়, coplanar. coplanar lines, collinear নয়, coplanar lines. coplanar lines mean lines that two or lies in a same plane. right. lines lie on the same plane, same plane. স্যার একটু আগের পেজ যাবেন? ওকে স্যার। And the next is collinear points. Anyone know collinear points? Raise hand. Oh, sir, I know. Raise hand, raise hand. Hand raise that, hand raise করতে that বলেছি, is hand raise বলছিলাম হ্যান্ডটা রাইজ করতে। আচ্ছা, শ্রেয়ান তুলেছে হাত, ঋদ্ধি তুলেছে হাত। ঋদ্ধি বল। স্যার কি কোশ্চেন? কোশ্চেন হচ্ছে collinear points. what is collinear points? না শ্রেয়ান মিউট। ঋদ্ধি হাত নামিয়ে দিয়েছে, শ্রেয়ান একাই হাত তুলে রেখেছে এখন আপাতত, দেখা যাক। হ্যাঁ আচ্ছা, তোমার নাম জানি অনির্বাণ, কি জানি নাম, কি নাম? স্যার ও তুই ঋষিত, হ্যাঁ কি কি জানিস বল। স্যার কোনটা কনকারেন্ট লাইন তো? না, বললাম collinear points. ও স্যার তাল আচ্ছা শ্রেয়ান বল। না শ্রেয়ান হাত তুলেছে বলুক। স্যার collinear points are points that lay on a same line. সৌরদীপ বল। collinear line না, collinear points. স্যার এইগুলো একটা লাইনেই থাকে।
3 if 3 or more points are lie on আর হবে না points lie if 3 or more points lie on the same straight line মানে এই একটা ধর পয়েন্ট আছে, এই একটা ধর পয়েন্ট আছে, এই একটা ধর পয়েন্ট আছে এ বি সি ডি। এবার ধর একটা লাইন আমি ড্র করছি, তাহলে দেখতেই পাচ্ছি যে এই এই ইয়েগুলো পয়েন্টগুলো আচ্ছা একটু সরে গেছে, এটাকে আমি ঠিক করে দিই। এই তো এ বি সি ডি আর কোলিনিয়ার। স্যার হুম স্যার যদি একটা লাইনে যদি দুটো পয়েন্ট থাকে তাহলে হলো কোলিনিয়ার পয়েন্ট। 2 points always lying on a straight line, 2 points, so we should write from 3. আমি প্রথমেই লিখেছি যে 2 points always in a straight line। এ দেখ এখানে তো প্রথমেই হলো এই যে দুটো পয়েন্ট দিয়ে একটা লাইন সেগমেন্ট হয়, তাই না? তো দুটো পয়েন্ট অলওয়েজ ইন এ স্ট্রেট লাইন, 2 points আর অলওয়েজ, এখানে 2 points আর অলওয়েজ in a straight line, so there is no মানে doubt about the line or not, 2 points always in a line, so don't need to mention it is collinear. The term collinear start মানে come when there is 3 or more points. If there is 3 or more points, then there is a chance they are not in a line. Suppose these 3 points, these A B C are, these points are these points are not collinear, they are not collinear because if I try to connect it, they are in different line, আলাদা আলাদা লাইনে রয়েছে, তাই না? 3 non-collinear points form a straight line, 3 non-collinear points form a triangle, okay, 3 non-collinear points are form a triangle, okay. Question.
এই ফিগারটাতে কতগুলো লাইন সেগমেন্ট আছে? স্যার দাঁড়ান এক সেকেন্ড। স্যার 18। 18? স্যার 6? এই পয়েন্টগুলোকে আমরা ধরতে পারবো না, since there is a no point, we always start from this defined point. We just consider these defined points. There are 6 line segment. মানে স্যার আমি ওই ভেতরের পয়েন্টগুলোকেও ধরে হ্যাঁ, ধরে নিয়েছিস। যখন নাম দেওয়া থাকবে তখন আমাদের এগুলোই ধরতে হবে, নাম দেওয়া না থাকলে ওরকম ধরতাম। ঠিক আছে, তো নাম দেওয়া না থাকলে তখন আমাদের অনেক ধরতে হতো, কিন্তু যেহেতু এগুলো গোটা গোটা এক একটা লাইন দেখতে পাচ্ছি, তাই এগুলোকে আমাদের কনসিডার করতে হবে। 6 লাইন সেগমেন্ট। কারা কারা আছে? হ্যাঁ, নামগুলো লিখতে হবে আমাদের। উই শুড পুট দ্য নেম এ বি, বিএফ, এফ, সিডি, সি and ed. Okay, this is the 4 line segment, 6 line segment. স্যার একটু উপরে করবেন। স্যার অ্যানসার কি? 6 এটা 6 6 6 is the answer. Find the name of different line segments in the line PN. এই PN যে লাইনটা আছে এর মধ্যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট লাইন সেগমেন্ট রয়েছে, সেগুলোর নাম আমাকে লিখে দিতে হবে। লিখে দাও দেখি। স্যার 7। নামগুলো লিখতে হবে, বলেনি যেখানে আগেরটায় বলেছিল কাউন্ট, আর এখানে বলেছে নেম, নেম বলেছে। উই শুড রাইট দ্য নেম, আমাদের নেম লিখতে হবে। ওকে স্যার। স্যার আমি বলবো? স্যার আমি বলবো? বল।
স্যার পিএল পিএম পিএন এলএম এলএন এমএন। ঠিক, রাইট। we start from p, pl, pm, pn, এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা হবে pl, তারপরে হবে pm, এখান থেকে pn. These all three start from p, pl, pm, pn. Now we start from l, l থেকে স্টার্ট করলে lm, ln. কেউ বলবে যে স্যার এখান থেকে lm and ln, আর l থেকে p already included, lp already included, so we not write lp. l থেকেও তিনটে হয়, lp, ln আর lm, but lp already we write here, so we just write lm আর ln. Clear? স্যার হ্যাঁ বলো। পিএম পিএন পিএম পিএল এলএম এলএন এমএন। Last is mn. In case of m there are also mn, এদিকে ml আর mp already write, mp আর ml we already write it, so we just write m from mn. So these all fives are the different, actually all are same, all are from same line pn, same line এর part, but they are different, they are not same. Yes বলো। আমার উত্তরটা কি ঠিক হয়েছে? আমি ইনকল ভার্সনে পাঠিয়েছি। তুই তিনটে লিখেছিস, আরো লিখতে হবে, আমি দেখেছি রিতম, তিনটে লিখেছো, lm, ma, lm আর mn, তাই তো? বাকিগুলো ইনক্লুড করলেই ঠিক হয়ে যাবে। ওকে, চলো। আচ্ছা, এরপরে একটা ব্যাপার আছে, সেটাকে বলা হচ্ছে, স্যার বলো। স্যার একটু উত্তর করবেন? স্যার আগের প্রশ্নে ফাইন্ড দ্য নেম অফ ডিফারেন্ট লাইন সেগমেন্ট পর্যন্ত কেন করেছেন? কত পর্যন্ত? আপনি পর্যন্ত করেছেন, এন ধরেননি, সেটা একবার বুঝিয়ে দেবেন। আর এন, এন, ইয়েস। এন থেকে আর কোন দিকে যাব? এন থেকে তো এদিকে সব করা হয়ে গেছে, সব লিখে ফেলেছি। nm দেখ লেখা হয়ে গেছে, এই পাশ থেকে আমরা সব সময় এদিকে গেছি, এদিক থেকে এদিকে আসলে তো সেম। ইন কেস অফ লাইন সেগমেন্ট ab ইকুয়াল টু ba, এ দুটো তো সেম। ইয়েস স্যার। So we not write to the referent, mn আর nm same. তুই যদি n থেকে স্টার্ট করিস, we find these lines, এইগুলোই আমি পাবো, নতুন কিছু পাবো না, তাই না? ওকে স্যার। আচ্ছা, এরপরে একটা ডেফিনেশন লেখো, that is called concurrent lines. Concurrent lines. Concurrent lines. Concurrent lines কি বলছে? 3 or more line, 3 or more lines are said to be concurrent if there exists a common concurrent point নয়, which is on a plane. 3 or more lines in a plane is said to be concurrent if all of them pass through the same point.
এই একটা লাইন, স্যার একটু দেখাবেন? হ্যাঁ এই একটা লাইন, এই একটা লাইন দেখাচ্ছি। এটাই তো মানছি। হ্যাঁ আগেরটা বলতে এর আগেরটা, তাই তো? হুম। স্যার আপনি তো নোটস ফর মোর লাইনস দিয়েছিলেন, এখানে 3 কেন লিখলেন? কোথায়? আপনি তো নোটসে 2 আর মোর লাইনস দিয়েছিলেন। ও টু, অ্যাকচুয়ালি টু লাইন্স অলওয়ে, মানে টু লাইন্স এর কনকারেন্সি ব্যাপার নেই, টু লাইন তো সবসময় ইন্টারসেক্ট করে একটা সিঙ্গেল পয়েন্ট, ঠিক আছে? টু লিখলে ওকে ভুল স্যার, নয়, দেন বাট না। টু লাইন্স, এই যে আগেরটা যেমন ছিল এটার ক্ষেত্রেও 2 points অলওয়েজ collinear, so we always write to 3. If you write 2, that is not মানে wrong, but 3 is more appropriate. মিউট করে দাও, যারা আনমিউট আছে মিউট করে দেবে। two lines always intersect each other a single point, দুটো লাইন একটা পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করে, তাই 3 or 2 লিখলেও হবে, ভুল নয়। 3 or more lines in a plane is said to be concurrent if all of them pass through the same point. Same point কোনটা? এই পয়েন্টটা। আচ্ছা মিউট হবে কি আনমিউট আছে? These two definition is very important. One is concurrent line and another is collinear points. You should remember these two. This is very very important too. And this coplanar line, এই তিনটে ডেফিনেশনকে খুব ভালো করে মনে রাখবে, ঠিক আছে? Now we come the next important thing is parallel line. Parallel line, when two lines are not intersect each other. দেখান কনকারেন্ট লাইনটা একটু দেখান। স্যার হ্যাঁ ওইটার ওই হোয়াট ইজ দ্য প্যারালাল লাইন উত্তরটা বলবো? না না বলতে হবে। স্যার Parallel line means they are not meet each other. স্যার অপোজিট অফ ইন্টারসেক্টিং লাইন। Now opposite of intersecting line, there is another case which was non-parallel, non-intersecting. Anyone know? Is there any kind of line which is non-parallel, non-intersecting? Anyone have any idea? Someone say that if two lines not intersect, then it is parallel. That is not true actually. There is another case where two lines are neither parallel nor intersecting. স্যার আমি বলবো? কি বলবি বল? স্যার ওটা কি two coplanar lines that do not meet each other are called parallel lines হবে? এটা ডেফিনেশন হলো, আমি কি বলছি? আমাকে বললো যে that is opposite of intersecting line, so I mentioned that that is not actually true. The parallel line is not opposite to the intersecting line. There is another condition where two lines are neither parallel not intersecting. That means if two lines are not intersecting, that we not clearly say that obviously parallel. Okay, parallel line is a case and
Intersecting line is a case. There is another case which is non-parallel, non-intersecting, but that is some different case. যাচ্ছি সেখানে, আগে আমরা প্যারালাল লাইনটা একটু ক্লিয়ার করে নিই। What is parallel line? আচ্ছা, two or more line, maybe আমরা two lines লিখছি, two lines in a plane which do not meet even when produced in either direction. এই produced এর প্রশ্ন আসছে কেন? Parallel lines may be line segment, মানে these two line segment are also may be parallel, ঠিক আছে তো? These AB and CD also may be parallel, because if I extend these two into n, আমি যদি এটাকে extend করে দিই, they are not meet each other, আমরা যদি এদিকে extend করে দিই, they are not meet each other, that is why they are parallel. Okay, so if I extend this there, and there is a very important point, that is in a plane, you should remember this, parallel lines are in a plane, so there must be coplanar. We always studied parallel line when two lines in a plane, there must be in a plane, there not be two different plane, ঠিক আছে? They are always in a plane. If in a plane, লিখে নাও, in a plane, if two lines are not parallel, then they are intersect each other. So if not parallel, then intersect, it is true, but when they are in a plane, if they are in a plane, then there are two conditions, either parallel or intersecting. So remember it. কে একটা বলেছিল তখন অপোজিট, কে বলেছিল রে? স্যার আমি সন্দীপ। হ্যাঁ, এটা পসিবল হবে when they are in a plane, other than not. If two lines are not in a plane, then there are a different case arise, that I come after this discussion. আমরা আগে এটা ক্লিয়ার করে নিই। Two parallel lines, দুটো parallel lines মানে they are not intersect each other, কখন intersect করবে না, ঠিক আছে তো? ইভেন আমি তাকে এক্সটেন্ড করলেও করবে না। A B, আচ্ছা প্রেজেন্টেশন, the A B and C D are parallel, written বা এটাকে লেখা হয় এরকম ভাবে, এ বি প্যারালাল সিডি, মনে থাকবে সাইনটা, মনে থাকবে এরকম লম্বা লম্বি দুটো দাগ দিয়ে লেখা হয় এ বি প্যারালাল টু সিডি। প্যারালাল লাইনের সিম্বল ইজ দিস ইজ এ বি প্যারালাল টু সিডি।
Do it. Find the parallel lines in the figure A, B, C, D, E, F. এখানে প্যারালাল লাইনস গুলোকে ফাইন্ড করতে হবে। চারটে প্যারালাল লাইনস আসছে। চারটে না, 4 different pairs of parallel lines, মানে 4 different set of parallel lines, তাই তো নাকি? চারটে প্যারালাল লাইন মানে 4 না, চারটে তো 4 মানে চারটে না, তিনটে ডিফারেন্ট সেট, 3 ডিফারেন্ট সেট, একটা দুটো কি হয়, তিনটে আসছে তো। আচ্ছা অ্যানসারটা লেখ। হ্যাঁ A parallel to DC, BD parallel to AC, DC parallel to AP আর DA parallel to CE। তাহলে কি হলো, AB CD EF আর প্যারালাল। ওকে, এই তিনটে প্যারালাল, এটা এটা এটা, and AC BD আর প্যারালাল। আর কে প্যারালাল, এটার সাথে এটা প্যারালাল হলো, আর প্যারালাল হচ্ছে এই দুটো। সো DF আর CE আর প্যারালাল। মানে AB প্যারালাল টু CD প্যারালাল টু EF আর AC প্যারালাল টু BD আর হচ্ছে CE প্যারালাল টু DF। ওকে, দেখান। স্যার আমার আনসার ঠিক আছে? দেখছি। কোথায় দিয়েছিস? স্যার ওই দিয়েছি 3 প্যারালাল লাইন। ঠিক আছে, 3 তো নয়, এটা লিখতে হবে। দেখ অ্যান্সার লিখেছি আমি, এরকম লিখতে হবে। ইউ শুড রাইট দিস ওয়ে ক্লিয়ারলি।
জানিস স্কিউ লাইন্স? আমি যে নোটটা পাঠিয়েছিলাম সেখানে আমি আই থিংক স্কিউ লাইনের কথা ছিল, দেখি তো। লাইন, টাইপ অফ লাইন্স এন্ড দেয়ার প্রপার্টিস। That do not intersect and are not parallel. হ্যাঁ, তাহলে এখানে থাকার কথা আছে, দিয়েছিলাম তো, এই Yes, তো, sir. এই যে এটা। Skew lines do not intersect and are not in the same plane. সেম প্লেনে থাকলে চলবে না, নট ইন দ্য সেম প্লেন। আমরা সব পড়িয়ে দিয়েছি যা যা ছিল এখানে ফার্স্টের দিকের গুলো। They are not in the same plane and not intersect. এটার মানে হচ্ছে, সাপোজ in your room there is a two rope passing through two different line, মানে different height, they're passing through one above another, they don't intersect each other and don't parallel. You understand? I don't draw these, it's not possible to draw in a flat surface because they are not in a plane. You just think it, there is a two rope but two wire in your room and different height. One is in your room from passing from north to south and one is east to west, two line, বোঝা গেছে? একটা সাপোজ একটা room, there is a room, there is a rope from one corner to another corner, this is the corner from north to south and another rope from east to west. So two rope, they are not parallel but they are in different height. So in such condition these two ropes are not intersect each other but they are also not parallel. I clear the concept? বোঝা গেছে আমি কি বলতে চাইছি? Yes, sir. বোঝা যাচ্ছে না? Sir, একটু ডায়াগ্রামটা দিলে ভালো। ডায়াগ্রাম তো আঁকা যাবে না বাবা, এটা যেহেতু টু ডাইমেনশনাল। আমি একবার আরেকবার ক্লিয়ার করে দিচ্ছি, তারা আমি একবার তোদের ভিজুয়ালাইজ করি, ক্যামেরাটা অন করি। এই একটা হচ্ছে তোর পেন, this is a and this is another pen. So see that these two are, one is going to perpendicular, another is going to the this way. These two are not parallel and not intersecting. এটা এভাবে যাচ্ছে, এটা এভাবে যাচ্ছে, এটা কখনোই ইন্টারসেক্ট করবে না। করবে নাকি ইন্টারসেক্ট? একটা ধর ওপর দিয়ে গেছে, এটা নিচে দিয়ে গেছে, এটা কি ইন্টারসেক্ট করেছে? ইন্টারসেক্ট করেনি, কিন্তু there is a gap. বাট একটা প্লেনে দেখলে মনে হচ্ছে, বাট দ্যাট ইজ নট ইন এ সিঙ্গেল প্লেন। এরকম আছে, এই যে এরকম দেখতে পাচ্ছিস কি বলছি? এই যে ধর একটা দড়ি গেছে এরকম, এদিক থেকে এদিকে একটা রোপ গেছে, আর একটা রোপ গেছে এদিক থেকে এদিকে, দুদিকে দুটো ডিফারেন্ট হাইটে আছে, একটা নিচে আছে একটা উপরে আছে। সো ইফ দেয়ার ইজ এ টু ডিফারেন্ট হাইট, যদি এরকম দুটো গ্যাপে থাকে, সো একটা এখান দিয়ে পাস করে যাবে আর একটা সাইড দিয়ে পাস করে যাবে, সো দে আর নট ইন্টারসেক্ট ইচ আদার, দ্যাট ইজ দ্য কন্ডিশন অফ স্কিউ লাইন। ওকে, this is the just concept. Okay, yes sir, বুঝতে পেরেছি। তাহলে এটা কি নট প্যারালাল, নট ইন্টারসেক্টিং। ওকে, চলো এরপরে আসছে হচ্ছে অ্যাঙ্গেল। অ্যাঙ্গেলের টাইপ বল।
হ্যাঁ, ওয়াশরুম। স্যার হ্যাঁ, যাও। Angles. The figure formed by two rays with the same initial point is called an angle. কেমন হয়? এদিকে একটা যাবে আর এদিকে একটা যাবে, এই হচ্ছে গিয়ে অ্যাঙ্গেল। অ্যাঙ্গেল বলা যাবে an angle is the union of two rays with a common end point. অনেকভাবে লেখা যায়। অ্যাঙ্গেল লেখার প্রসেস দেখা গেছে, you should write angle this way or angle B. This is called the vertex of the angle. কি বলে এটাকে? Vertex. Vertex of the angle. The vertex. B is the vertex. আর এই দুটো যে রে আছে BA and BC আর arms, তাই তো? Yes sir. স্যার বলো। স্যার এই অ্যাঙ্গেলটার নাম হচ্ছে অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল। না, এই অ্যাঙ্গেলটার টাইপ হচ্ছে অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল। এই অ্যাঙ্গেলটার নাম হচ্ছে ABC, মনে থাকবে। name of the angle is ABC or CBA. They are both same. ABC, angle CBA. Angle ABC and angle CBA. You should write the আর আমরা ভার্টেক্সটা শুধু লিখতে পারি? হ্যাঁ, এটা লিখতে পারি, বাট দিস ইজ নট অলওয়েজ মে রাইট। কেন লিখতে পারি না, এটা প্রবলেম আছে। সব কেসে হবে না। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার আমরা সব সময় ভার্টেক্সটাকে মিডিলে সব সময় লিখি। রাইট। আচ্ছা, এটা কোশ্চেন দিচ্ছি, রাইট। স্যার 1 সেকেন্ড। The name of all angles in the figure এখানে যতগুলো অ্যাঙ্গেল আছে তাদের নাম লেখো। ডান। হয়ে গেছে। There are how many angles?
There are how many angles? Three angles. Three. Right. OC, OB, OA. এই অ্যাঙ্গেলের নাম একটা একটা করে কে বলে? ওবি ওএ করে বলতে। স্যার অ্যাঙ্গেল সিওবি, অ্যাঙ্গেল সিওএ, অ্যাঙ্গেল বিওএ। There are three angles. অ্যাঙ্গেল এওবি, এওবি কোনটা? এটা এটা হচ্ছে এওবি। অ্যাঙ্গেল বিওসি, বিওসি কোনটা? এটা কিভাবে হচ্ছে? বিওসি, দেখ অ্যাঙ্গেল বিওসি, ক্লিয়ার? অ্যাঙ্গেল বিওসি এভাবে যায়। আমাদের কাছে সিওবি তো সেম তো হবে। সেম সিওবি, সিওবি সেম অ্যাঙ্গেল, সিওবি और BOC सेम एंगल। AOB, AOB और BOA सेम एंगल, AOB और BOA মানে একটা এন্ড থেকে স্টার্ট, আরেকটা হবে AOC, আরেকটা হবে পুরোটা AOC আর সিওএ, আরেকটা হচ্ছে AOC। This AOB, হ্যাঁ স্যার এওবি, AOB আছে তো, এই তো AOB লিখে ফেলেছি। তিনটেই অ্যাঙ্গেল হচ্ছে AOB, BOC, AOC। AOB and AOB তো নয়, AOB and BOC এই দুটোর মধ্যে একটা নাম আছে, called, কি বলে ডাকা হয় এদেরকে? The AOB and BOC are called, what is the name of these two angles together? Anyone know? What is the name of these two, AOB and BOC? কেউ বলতে পারবে? স্যার অ্যাডজাসেন্ট অ্যাঙ্গেল। Right, adjacent angle. What is adjacent angle? What is adjacent angle? Means the two angle names equals to adjacent angle. Two angles Adjacent angles means two angles when added together and no. all adjacent angle. Adjacent angles মনে থাকবে। Adjacent angles. What is adjacent angles? Sir, two angles that share a common vertex and a common side or arm, but they do not overlap. তাও হলো না। Two angles have a common vertex, দুই have ওই ভার্টেক্সটা না বলে আর মতো লিখে রাখি। common arm, সব লিখতে হবে হলো। আর common vertex, common arm, এদের মধ্যে common vertex কি? O is the common vertex। দেখ O হচ্ছে common vertex, দুজনারই O আছে, তাই না? এই দুটোতেই O আছে। আর common arm কি? BO, দুটোরই BO আছে common arm। Not only that but also, 3 নম্বর, that is very important, on the and the angles are opposite to the common arm,
ওকে, এবং এরা কি হবে, এরা এই যে অ্যাঙ্গেলটা হবে এরা হচ্ছে এর অপোজিটে থাকবে, এইদিকে একটা যেমন থাকবে তেমন আবার এইদিকে একটা থাকবে। তো দুটো, এদিকে একটা থাকবে আর এদিকে একটা থাকবে, এই দুটো হচ্ছে, এখানে যদি নাম দিই আমরা বি ও সি এ, তাহলে টু অ্যাঙ্গেলস লাইং অন দ্য অপোজিট টু দ্য কমন আর্ম, মনে থাকবে দুটো অ্যাঙ্গেল কমন আর্মের অপোজিটে থাকবে, এক সাইডে না, they are to the opposite to the common arm হবে middle এরটা, the middle arm is the common arm, this should be the common arm OB. So these three conditions if apply, then the angles are called, then the angles are called adjacent. Adjacent angles. Clear? নেক্সট, প্রচুর নাম আছে, প্রচুর নাম, সব মুখস্থ করতে হবে। অ্যাডজাসেন্ট অ্যাঙ্গেল গেল, এরপরে হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল। স্যার পরীক্ষায় গার্লসের নাম আসবে? পরীক্ষায় নাম দিয়ে বলবে রাইট দ্য ডেফিনেশন, পরীক্ষায় বলবে ফাইন্ড দিস, বলতেই পারে 2 মার্কস, 2 মার্কসের এক কোশ্চেন আসবে, এগুলো সব 2 মার্কস, 1 or 2 মার্কস। যা ক্লাস করাচ্ছি সবগুলোর থেকেই ম্যাক্সিমাম 1 or 2 মার্কসের কোশ্চেন আসবে। কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল, complementary angle, complementary angle means if the sum, if two complementary angles are equal, মানে no sir, if the sum of two angles are 90 degree, then they are called complementary. অ্যাঙ্গেল মেজার করা হয় ডিগ্রি দিয়ে, I think everyone know it, the measurement Yes, of angle is degree, 30 degree, 40 degree, 70 degree, 80 degree, blah blah blah. So if the sum is, so example 30 degree and 60 degree are complement to each Sir, other, 30 degree and 60 degree, 60 degree লিখে and 60 degree and sign ampersand sign বল, 30 degree and 60 degree are complement to each other. Okay, স্যার তাহলে 25 ডিগ্রি আর 65 ডিগ্রি, 25 degree and 65 degree, 15 degree and কত হবে 85, তাই না, না 75 degree, 75 মানে 45 degree and 45 degree, 0 degree and 90 degree, হ্যাঁ সব হবে, সব কোশ্চেন and 1 degree, which angle is complement to its 1/3, which angle is complement to its 1/3, মানে কোন অ্যাঙ্গেল and তার 1/3 অ্যাড করলে
কমপ্লিমেন্ট হবে মানে 90 ডিগ্রি হবে। The question is what? Which angle and is 1/3 if we add then we get 90 degree. স্যার 60 ডিগ্রি। 60 ডিগ্রির সাথে 60 ডিগ্রি 1/3 অ্যাড কর কত আসে? 60 ডিগ্রি and 60 ডিগ্রির 1/3 অ্যাড করলে কত আসে? 60 20 80 ডিগ্রি হলো। কোথায় না হলো? হচ্ছে না তো। স্যার 61/3 61/3 3 61/3 61/3 করলে 90 করতে আসবে। স্যার একটু দাঁড়িয়েছি। স্যার এই কোশ্চেনটার মানে কি? স্যার 90 ডিগ্রি। স্যার 60 + 30 60 plus 30 is complement, but one angle is not 1/3 of other, that is half of the other, তাই না? half of the other. এই কোশ্চেনটা বলছে which angle is complement to its 1/3 1/3 মানে একটা অ্যাঙ্গেল এবং তার 1/3 সাম করলে আচ্ছা let the angles are 3x and x, দেখ এটা 1/3 হলো তো 1/3 তো স্যার অ্যালজেব্রা ধরে করব? yes, let the angles are 3x and x are complementary. আর কমপ্লিমেন্ট এই দুটো হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট ধরে নিলাম, সো দ্যাট মিন্স 3x plus x is equal to 90, তাই না? সো 4x is equal to 90, so x equal to 90/4, so that means 45/2. তাহলে অ্যাঙ্গেল গুলো কি আসছে? সো the angles are স্যার ওইখানগুলো একটু উল্টো হবে। 45/2 degree and 3 into 45/2, that means 135/2 degree পাওয়া গেল দুটো অ্যাঙ্গেলস। এটা হচ্ছে অ্যান্সার। তাহলে অ্যান্সার কি আসছে? the angles are 45/2 degree and 135/2 degree. You may verify this. If you 1/3 the other, then get the 135 কে 1/3 করলে 45/2 আসে, so this is 1/3 of another, and if you add to this you get 90 degree. You may verify that if you add these two you get 90 degree. আমি আরো একবার এক্সপ্লেন করছি। We consider the one angle is 3x, other angle is x because 1/3 of the 3x is আচ্ছা if someone want they may take x and x/3 তাও ধরতে পারে। কেউ যদি মনে করে ধরবে একটা অ্যাঙ্গেল x আর একটা x/3 that also may consider, তাহলেও হবে সেম অ্যান্সার আসবে। x আর x/3 ধরলেও হবে,
কেউ যদি মনে করে আমি একটা অ্যাঙ্গেল কে x ধরবো আর একটা কে x/3 ধরবো তাহলেও হবে। ক্লিয়ার? দিস ইজ ভেরি গুড। স্যার এইগুলো আবার অফলাইন ক্লাসে বুঝিয়ে দেবেন? এটা আর অফলাইনে হবে না, আজকের ক্লাসটা অফলাইনে আবার নতুন ক্লাস হবে। সেই এই পার্টিকুলার কোশ্চেনটা বললে আমি একবার বলে দেবো যে স্যার এই অঙ্কটা একবার বলে দেন, আমি বলবো, কিন্তু পুরো ডিটেলস আজকের ক্লাসটা করানো যাবে না, কারণ এগুলো সবটাই ডকুমেন্টারি ক্লাস, সবই তথ্য, ডেটা ভিত্তিক ক্লাস, সব মুখস্থ করতে হবে, সব ঝেড়ে মুখস্থ করতে হবে যা আছে এখানে। প্রচুর ডেফিনেশন আছে, প্রচুর ডেফিনেশন আছে আজকের ক্লাসে, তোমাদের সকালে বিকালে একবার করে মুখস্থ করতে হবে। কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল কি, সাপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল কি, অ্যাডজেসেন্ট সাইড অ্যাঙ্গেল কি, হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দ্য কনকারেন্ট, হোয়াট ইজ দ্য হ্যানা ত্যানা কোপ্লেনার, আরো প্রচুর আছে, নোট পাঠিয়ে দেবো, সব মুখস্থ করতে হবে। আর কোশ্চেন অ্যান্সার হবে, তখন সব পারতে হবে। একটা পরীক্ষা নেব শুধুমাত্র জিওমেট্রির ওপরে, ঠিক আছে? স্যার কবে শেষ হোক জিওমেট্রিটা, তবে তো নেব, জিওমেট্রি শেষ হলে নিয়ে নেব, এই মাসের লাস্টে নিয়ে নেব, মাস্টার সেপ্টেম্বর আসবে, পরীক্ষা নিয়ে নেব জিওমেট্রির ওপর। ওকে, আচ্ছা, এটা একটু ডিফিকাল্ট ছিল, যদি একটা ইজি কোশ্চেন করা হয়, হুইচ অ্যাঙ্গেল ইজ কমপ্লিমেন্ট টু ইটসেলফ, তাহলে কি হবে? কে নিজেই নিজের কমপ্লিমেন্ট, কোন অ্যাঙ্গেলকে তার নিজের সাথে অ্যাড করলে 90 ডিগ্রি আসে? স্যার 0 ডিগ্রি and 90 ডিগ্রি। 0 degree and 90 degree. কত? 0 degree plus 90 degree. 0 ডিগ্রি and 90 ডিগ্রি। হ্যাঁ, কি মানে 0 ডিগ্রি আর 90 ডিগ্রি, ইয়েস কমপ্লিমেন্ট, বাট 0 ডিগ্রি ইটসেলফ বলেছে, ইটসেলফ। 0 ডিগ্রি 90 ডিগ্রি, দে আর ডিফারেন্ট টু অ্যাঙ্গেল, দে আর নট 30 30 45 ডিগ্রি and 45 ডিগ্রি। yes, absolutely right, 45 degree and 45 degree, 90 হাফ। হ্যাঁ 45 ডিগ্রি, হ্যাঁ 90 ডিগ্রি হাফ, 45 ডিগ্রি, because 45 degree plus 45 degree is equal to 90 degree, so that means they are complement to itself, নিজেই নিজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 90 আসছে। ওকে, নেক্সট সিমিলার একটা কনসেপ্ট হচ্ছে সাপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল, সিমিলার কনসেপ্ট, আবার নতুন নাম। দেখ একটু পরে পরে একটা করে নতুন করে নাম চলে আসছে, প্রচুর পড়তে হবে, মুখস্থ করতে হবে অ্যাকচুয়ালি সাপ্লিমেন্ট অ্যাঙ্গেল, এবং এত কিছু পড়ার পরে হয়তো একটা 2 নাম্বার বা 3 নাম্বারের কোশ্চেন তোরা পেতে পারিস, প্রচুর পড়তে হবে। সাপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল, এটা কি হবে? এটা হচ্ছে সাম হচ্ছে 180 ডিগ্রি, মনে থাকবে, সেম জিনিস, সেম, একদম এখান থেকে জাস্ট কপি, সেম, টোটালটাই সেম, কি হবে? জাস্ট ওটা 90 ছিল, এটা 180 হয়ে যাবে। if the sum of two angles are, কি হবে এটা? 180 ডিগ্রি, এটা হয়ে যাবে 180 ডিগ্রি, then they are called complementary, sorry supplementary। স্যার তাহলে এই কোশ্চেনটা দিয়েছিলেন না, which angle is complement to itself, তাহলে which angle it অ্যান্সারটা ছিল 45 ডিগ্রি, তাহলে which angle is supplement to itself হবে 90 ডিগ্রি, 90 ডিগ্রি 180 ডিগ্রির হাফ। একদম, 90 degree is the complementary of supplement of itself, supplement of itself।
supplementary angle. Okay, আচ্ছা এটা কোশ্চেন লিখি, find the supplementary angle of the complement of 50 degree. Find the supplementary angle of the complementary angle of 50 degree. Sir, 25 degree and 25 degree. না হলো না, Sir, বলো। sir, 25 degree plus 25 degree. Answer, what is the answer? Sir, 12.5 degree. No, no, no. আচ্ছা, at first find the complement of this angle. What is the complement of this? The complementary angle, Therefore, yes, 50 degree is 90 degree minus 50 degree equal to 40 degree. Okay, the answer 120 degree. right. The complementary angle of 50 degree is 90 minus 50, 40 degree. Now the question, find the supplementary angle of this. So the supplementary angle of 40 degree is 180 degree minus 40 degree is equal to 140 degree. So this is the answer. Okay, দেখো কোনো ডাউট থাকলে বলো। At first we find the complementary angle of 50. How? Subtracting from 90, because the sum will be 90. So just I subtract from 90. You get 40. Now I have to find the supplementary angle of this. So then I subtract from 180. So that is the answer is 140 degree. This is the answer. Now the basic of the angle, I think everyone know this. তোমরা সবাই জানো টাইপস অফ অ্যাঙ্গেল, আমি তোমাদের শেয়ার করেছিলাম টাইপস অফ অ্যাঙ্গেল। স্যার আমি বলবো না, এইগুলো আমাদের নোট থেকে তোমরা দেখে নেবে, এগুলো আমি লেখাচ্ছি না। রাইট অ্যাঙ্গেল, রাইট অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 90 ডিগ্রি, অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল হচ্ছে লেস দ্যান 90 ডিগ্রি, অবটিউজ অ্যাঙ্গেল হচ্ছে গ্রেটার দ্যান 90 ডিগ্রি অ্যান্ড লেস দ্যান 180, ডিগ্রি, স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল হচ্ছে এক্স্যাক্টলি 180 ডিগ্রি, রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল হচ্ছে গ্রেটার দ্যান 180 ডিগ্রি। আই জাস্ট ড্র দ্য, ড্র করে দিচ্ছি আমি ঝপাঝপ করে, তোমরা সব দেখে নাও। প্রথম হচ্ছে
টাইপস অফ অ্যাঙ্গেলস। টাইপস অফ অ্যাঙ্গেলস, ফার্স্ট হচ্ছে রাইট অ্যাঙ্গেল। দিস ইজ 90 ডিগ্রি। কেমন হবে? এই 90 degree. 90 degree means perpendicular. This is called perpendicular. AB is perpendicular. BC মনে থাকবে কথাটার মানে, এটাকে বলা হয় পারপেন্ডিকুলার, মানে দাঁড়িয়ে আছে, স্ট্রেট। AB is perpendicular to BC। 2 নাম্বার হচ্ছে অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল। যে কোনো অ্যাঙ্গেল 30 ডিগ্রি, 40 ডিগ্রি, 45 ডিগ্রি এটসেট্রা। কেমন ছবি হয়? এরকম ছবি হয়। ABC less than 90 degree, 90 degree। আর কি আছে? অবটিউজ অ্যাঙ্গেল। greater than 0 degree। হ্যাঁ, less than 90 and greater than 0, greater than 0 degree। স্যার, রাইট। স্যার আমাকে একটি বিশেষ কারণে লিভ করতে হবে, আপনি কি পিডিএফ পাঠিয়ে দেবেন? হ্যাঁ, পিডিএফ আমি নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেব। স্যার তাহলে আমি লিভ করতে পারি? করো, লিভ করো। স্যার বাই। বলো, কে কি বলছো? 0 ডিগ্রির অ্যাঙ্গেল কেমন হয়? 0 ডিগ্রি, 0 ডিগ্রির অ্যাঙ্গেল হচ্ছে এরকম একটা লাইন হবে, আর কিছুই নেই, এটাই। দে আর নট স্টার্ট দ্য অ্যাঙ্গেল, মানে সেম, এই এটা 0 ডিগ্রি। দুটো রে কোয়েনসাইড, if two ray are coincide then there is 0 ডিগ্রি, ঠিক আছে? আর যদি দুটো রে অপোজিটে থাকে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে 180 ডিগ্রি। এটাকে বলে স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল। কি বলা হয় 180 ডিগ্রিকে? মনে থাকবে, স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল। স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল, অবটিউজ অ্যাঙ্গেল। হ্যাঁ, 180 ডিগ্রি is called the straight angle। স্যার স্ট্রেট, স্যার এবার তো অবটিউজ অ্যাঙ্গেল। না, স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল। ও হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে অবটিউজ অ্যাঙ্গেল আসতো, যাই হোক, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। এরপরে হচ্ছে অবটিউজ অ্যাঙ্গেল। এটা কি? গ্রেটার দেন 90, আগে এক্সাম্পল লিখে নি। 100 ডিগ্রি, 120 ডিগ্রি, হ্যাঁ রাইট, 140 ডিগ্রি। হ্যাঁ, কেমন এগুলো? ডিগ্রি। গ্রেটার দেন 90 ডিগ্রি বাট লেস দেন 180 ডিগ্রি। এটা হচ্ছে, স্যার বলো। স্যার কোন অ্যাঙ্গেল কি এরকম হতে পারে যে মানে 179 ডিগ্রি? হতেই পারে, অবটিউজ অ্যাঙ্গেল। স্যার রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল 180 থেকে 360। হ্যাঁ, 300 এটসেট্রা। এটা কি? গ্রেটার দেন 180 ডিগ্রি বাট লেস দেন 360 ডিগ্রি। কেমন হবে? এইরকম হবে। ওকে, 6 হচ্ছে কমপ্লিট স্যার অ্যাঙ্গেল। আরেকটা ডেফিনেশন আছে। হ্যাঁ, স্যার অ্যাঙ্গেলের আরেকটা ডেফিনেশন আছে। কি? স্যার two rays when joined together ওকে, then it ডেফিনেশন, is angle। ডেফিনেশন অ্যাকচুয়ালি সবকটাই ভুল, পরে আমরা ভালো ডেফিনেশন জানবো, ঠিক আছে? এর কমপ্লিট অ্যাঙ্গেল মানে 360 ডিগ্রি। হ্যাঁ, 360, 60 হবে।
Check whole angle. What do you mean by 700 degree? এটার মানে কি? 700 ডিগ্রির মানেটা কি? স্যার দুটো কমপ্লিট অ্যাঙ্গেল। দুটো কমপ্লিট অ্যাঙ্গেল হলে 700 হয় নাকি? সেভেন হান্ড্রেড যদি ডিভাইড করা হয়, 700 যদি আমি 360 দিয়ে ডিভাইড করে দিই, আমি পাচ্ছি কত? So one complete angle and স্যার 240 ডিগ্রি। হ্যাঁ বলো। স্যার এটা 340 হবে না? ওটা তো স্যার 340 হবে। কি হবে স্যার? সো একটা ফুল রোটেশন এন্ড 340 ডিগ্রি। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে স্টার্ট করে আবার এই রকম জায়গায় এসে পৌঁছেছি, কিন্তু সেটা হয়েছে কি একটা ফুল রোটেশন হয়ে এই বোঝা গেছে? প্রথমে আমি একটা ফুল রোটেশন কমপ্লিট করলাম এখান থেকে, দেন আবার আমি কতটা ঘুরলাম? 340 ডিগ্রি। এটা ঠিক আছে? So a angle is more than 360 means they complete a full rotation. If someone complete the full rotation, then they complete a 360 degree. Okay, so greater than 360 মানে 1, 2 or 3 complete angle, that is the quotient, and the remainder will be the actual angle. Okay, so any angle is more than 360 means there are more and more complete angle, and the remainder is the actual angle. So the actual angle is the remainder, and the quotient is the number of full rotation, how many full rotation they complete. Okay, clear? বোঝা যাচ্ছে? আমি কিছু হোমওয়ার্ক পাঠাবো আজকের ক্লাসের উপরে। বেশিরভাগই the most will be the short question and MCQs. I request everyone to complete thoroughly the homework, and next day I will discuss on triangle and quadrilaterals, and if the time is permitted then 3D objects. Okay, আজকে এই পর্যন্তই। গুড নাইট। বাই স্যার। Night, sir. বাই স্যার, গুড নাইট। বাই স্যার, গুড নাইট। স্যার আপনি এখন ভালো আছেন? হ্যাঁ আমি ভালো আছি বাবা, আমি অনেকটাই মানে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেছি না, তবে মোটামুটি ডেইলি লাইফ ডিল করতে পারছি, অসুবিধা হচ্ছে না। মানুষের একটু হলেও আছে। আমার পুরোপুরি সুস্থ হতে সময় লাগবে, এখনো 3 মাস লাগবে, বেল্ট ইউজ করতে হচ্ছে। আচ্ছা ওকে স্যার, বাই স্যার, গুড নাইট। বাই 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 স্যার। বাই সর্দি। শ্রেয়ান কি আছিস? তুই প্রতিদিন শ্বাসকষ্ট থাকিস। বাই স্যার। ও ঠিক আছে, গুড নাইট।